کشمیر کی بات تو ہر وقت ہوتی ہے، چاہے وہ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ وہاں سختی بہت ہے، تکلیف بہت ہے، مگر اس کے علاوہ آج گورنر صاحب آئے ہیں، سیکورٹی میٹنگ کی ہے، مجھے نہیں معلوم اس سے پہلے کتنی سیکورٹی میٹنگز کی ہوئی ہیں، مگر جب بھی کوئی بڑا ڈیلیگیشن ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ جموں آتا ہے کیا؟ کوئی آتا ہے کیا؟ کیوں؟ کیونکہ کشمیر سمسیا ہے، ان کو معلوم ہے ہم نے 370 کا جو ہمارا سرکشا کوش تھا، یہاں کے ڈوگرے کا، کشمیری کا، گجر کا، پہاڑی کا، سردار کا، اس نے ہماری زمین کو ہمارے لیے بچایا، وہ ہماری نوکریوں کو ہمارے لیے بچاتا تھا، وہ ہماری زبان کو ہمارے لیے بچاتا تھا۔ انہوں نے 2019 میں وہ سرکشا کوچ آپ سب سے چھینا، خالی کشمیریوں سے نہیں چھینا، سب سے چھینا۔ جموں مفتی صاحب جیسے کئی ساتھیوں نے یہاں بتایا، ان کا یہ ماننا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو جموں کشمیر کی سمسیا ہے، میرے کافی ساتھی کہتے ہیں یا سمسیا کیا کہتی ہو، میرے اپنے پارٹی کے ساتھی بھی کہتے ہیں یہ آپ کیا کہتے ہو، سمسیا، سمادھان، ریزولوشن۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ 2 دن پہلے اخنور بارڈر پہ جب مائن بلاسٹ ہوا، ایک جوان، اس کی شادی اپریل میں سینک کالونی میں ڈاکٹر ہے، بچی ہے، اس کے ساتھ ہونے والی تھی، وہ وہاں شہید ہو گیا جو کیپٹن تھا۔ دوسرا جوان جس کی شادی 29 سال کا آرس پورا میں اس کی شادی ہونے والی تھی وہاں کی بچی سے، وہ شہید ہو گیا۔ اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیے، ابھی 1 ہفتہ 10 دن پہلے کٹھوا میں ایک 25 سال کے نوجوان کو، وہ ایک مکھن دین کی بات نہیں ہے، وہاں آتنک مچا ہوا ہے، ملیٹنسی کے نام پہ لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، حالانکہ وہاں ملیٹنسی نہیں ہے۔ ملیٹنسی کشمیر میں آپ کہہ سکتے ہو، راجوری میں کہہ سکتے ہو، پونچھ میں کہہ سکتے ہو، مگر کٹھوا میں ملیٹنسی کا میں نے عجیب تماشا سنا، وہاں ملیٹنسی ہے۔ وہاں کا ایک 25 سالہ جوان جس نے پولیس کے ایس ایچ او کے عذاب سے تنگ آ کے اپنی جان لے لی، خود جان لے لی۔ اس کے بعد بمبئی میں ٹرک ڈرائیور نکلا گھر سے، ہم سب لوگوں کی طرح اپنا کام کاج کرتا تھا مزدوری کرنے کے لیے، اس کو گولی مار دی، کام نے ٹائر پہ ماری، جب ڈاکٹر نے دیکھا تو گولی سیدھے اس کو لگی تھی نزدیک سے۔ تو یہی سمسیا ہے۔ سمسیا یہ ہے کہ پرسوں ہوم منسٹر صاحب نے جموں میں سیکورٹی میٹنگ ایک لے لی، کل ایل جی صاحب نے کشمیر میں لے لی، آج جموں میں لے لی۔ اگر سمسیا نہیں ہے تو یہ سیکورٹی میٹنگ کے بجائے ان ایمپلائمنٹ کے اوپر میٹنگ کیوں نہیں لی جاتی ہے، ڈرگس پہ میٹنگ کیوں نہیں لی جاتی ہے؟ جو جموں میں اتنا کرائم بڑھ گیا ہے کہ لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا، اس پہ کون میٹنگ لے گا؟ کیونکہ آپ کو سیکورٹی سے ہی فرصت نہیں ملتی ہے۔ تو میں اپنے ساتھیوں سے اور جموں کے لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ جموں کشمیر کی سمسیا کا سمادھان تب تک نہیں ہو سکتا جب تک جموں کشمیر لداخ کے لوگ ایک ہی صفحے پہ نہیں آئیں گے۔ جب تک لداخی بولتا تھا یونین ٹیریٹری دو، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، آج سب سے زیادہ لداخ کے لوگ رو رہے ہیں، کیونکہ جس طرح یہاں پر آپ کٹھوا کی بات کرتے ہیں کہ ساری زمین جو وہاں انڈسٹری کے نام پہ باہر کے لوگوں کو دیا ہے، وہی حال لیہ میں، جہاں لداخ میں زمین بہت وہاں نہیں ہے، پانی کی دقت ہے، مگر وہاں بھی بڑے بڑے ہوٹل والے دوسرے تیسرے ناموں پہ وہاں زمین پہ وہ اپنا جماوڑا کرنا چاہتے ہیں۔ جموں مفتی صاحب کہتے تھے، ہمیشہ کہتے تھے جو جموں کشمیر کی لیڈرشپ رہی ہے، خاص کر کشمیر کی لیڈرشپ، ان کی سب سے بڑی ناکامی یہ رہی ہے وہ جموں کو ساتھ نہیں چلا سکے۔ جموں کا ساتھ چلانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو جموں کشمیر کی سمسیا ہے اس کا سمادھان جموں کے لوگوں کی جو خواہش ہے، کشمیر کے لوگوں کی خواہش ہے، لداخ کے لوگوں کی خواہش کو ایک کر کے ہمیں نکالنا پڑے گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب مفتی صاحب یہاں کے وزیر اعلیٰ بنے، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، سڑکیں ہو، رہبر تعلیم ٹیچر ہو، ماتا ویشنو دیوی کو زمین، اسلامک یونیورسٹی کو زمین، یعنی انہوں نے جموں کشمیر کو تو وہ انصاف دیا، مگر جب جموں کشمیر کی سمسیا کے سمادھان کی بات آئی، جہاں انہوں نے مظفر آباد روڈ کی بات کی،
जहां उन्होंने रावलाकोट रोड की बात की, वहां वो जम्मू सियालकोट रोड की बात करते थे, नौशहरा जंगल की बात करते थे। और आज मैं देखती हूँ कि मेरे वालिद, मेरे पिताजी मुफ्ती साहब का नजरिया कितना तेज था। आज आप देखते हैं जम्मू के हालात क्या हो गए हैं। यहाँ की रेत बाजरी बाहर, यहाँ का कोई जो भी आपका यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम है, ठेकेदार बाहर के, शराब पीने वाले जम्मू के ठेकेदार बाहर के, बाजरी बाहर जाती है, इंडस्ट्री आपकी बाहर के, काम करने वाले लोग बाहर के। तो जम्मू के पास क्या रहा? अब तो ट्रेन पूरा सीधे जा रही है, क्या रहा? तो शायद कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब ने सोचा था कि अगर आपकी यहाँ छोटी छोटी इंडस्ट्री है, यहाँ की ज्यादा नहीं है, मगर जो हमारे पार रहते हैं सियालकोट, उनके पास इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास बासमती है, उनके पास नहीं है। तो मुफ्ती साहब ने कहीं ना कहीं ये सोचा था कि एक वक्त आएगा, पहुंच रही है, ये आ जाए। तो ये तो जम्मू वालों को सोचना चाहिए था कि मुफ्ती साहब जब हमें जम्मू सियालकोट की बात करते हैं, खोलो, क्यों कहते हैं? हमें क्या चाहिए? हमें वहां से कारोबार चाहिए। अभी तो आपको बिल्कुल बाईपास करके सब कुछ हो रहा है। कश्मीर की बात तो हर वक्त होती है, चाहे वो इसलिए भी होती है कि वहां सख्ती बहुत है, तकलीफ बहुत है, मगर उसके अलावा आज गवर्नर साहब आए हैं, यहाँ सिक्योरिटी मीटिंग की है। मुझे नहीं मालूम इससे पहले कितनी सिक्योरिटी मीटिंग्स की हुई है, मगर जब भी कोई बड़ा डेलीगेशन होता है, वो कहाँ जाता है? जम्मू आता है क्या? कोई आता है क्या? क्यों? क्योंकि कश्मीर समस्या है। इनको मालूम है हमने 370 का जो हमारा सुरक्षा कवच था, यहाँ के डोगरे का, कश्मीरी का, गुज्जर का, पहाड़ी का, सरदार का, उसने हमारी जमीन को हमारे लिए बचाया, वो हमारी नौकरियों का हमारे लिए बचाता था, वो हमारी जबान को हमारे लिए बचाता था। इन्होंने 2019 में वो सुरक्षा कवच आप सबसे छीना, खाली कश्मीरियों से नहीं छीना, सबसे छीना। तो ये सब करके इन्होंने, आज मुझे बताइए, वही मैं कह रही थी कि इनको पता है कि हमने 370 हटा के कोई मसला हल नहीं किया, कोई समाधान नहीं ढूंढा, बल्कि आज जब कश्मीर में पता हिलता है तो अमित शाह जी को दिल्ली में मीटिंग बुलानी पड़ती है। ऐसा कभी नहीं होता, कुछ भी होता है मीटिंग बुलाओ सिक्योरिटी की। क्यों? क्योंकि उनके दिल में चोर है, डर है कि जो हमने जम्मू कश्मीर के साथ किया, लोग खुश नहीं है, लोग नाराज हैं, एक लावा बन रहा है, ये कभी भी फट सकता है। मगर इनको क्या चाहिए? इनको वोट चाहिए। इनको 370 बेच के, अब 370 से भी दिल भर गया है। मंदिर मस्जिद, अब जहां भी कहीं मस्जिद देखते हैं उसको तोड़ते हैं, अब उससे भी दिल भर गया। अब कहते हैं वक्फ ले आओ, वक्फ बिल ले आओ। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि जम्मू के लोगों को ये समझना होगा कि जो कश्मीर की समस्या है वो खाली कश्मीर की समस्या नहीं है, वो हम सब की समस्या है। और उसका समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक जम्मू कश्मीर के लोग एक सोच न रखें। हमने तो कभी, वाजपेयी जी ने कभी कहा क्या कि कश्मीर को मैं पाकिस्तान को दूंगा? उन्होंने कहा मैं दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ, समस्या का समाधान ढूंढने के लिए तैयार हूँ। इसलिए जम्मू के लोगों को हम कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि कश्मीर उठा के वहां दे दो, नहीं, हम कहते हैं हमारे रास्ते खोल दो, उस पे कारोबार। अभी देखो, आपको अमृतसर से सामान आता है जो पार से आता है, अगर 10 रुपए का होता है तो आपको 30 रुपए में मिल जाता है। तो यहाँ से क्यों ना आए, सियालकोट से क्यों ना आए? मेरे जम्मू के किसान की बासमती वहां क्यों ना चली जाए? मेरे जो जम्मू का छोटा मोटा जो कारखाने वाला छोटी छोटी चीजें बनाता है, उसका मार्केट तो वहां है, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं बनाते। वो तो सुई से लेके हवाई जहाज जो है पार वालों के पास बाहर से आता है, पर हम तो सब बनाते हैं, वो हमारा मुल्क बनाता है, हमें खुशी है। मगर बाजार कहाँ है, मंडी कहाँ है जम्मू के लिए जो ये चीजें खरीदे? अगर कोई मंडी है तो वो शराब है, पिलाओ, जितना हो सके पिलाओ। ड्रग इस वक्त इतना चल रहा है, इतना क्राइम बढ़ गया है जम्मू में। जो कठुआ में हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि पुलिस के एक ऐसा तबका है, सारे पुलिस वाले खराब नहीं है। मुझे आज भी याद है, मैंने कठुआ का केस सीबीआई को नहीं दिया, क्योंकि मुझे अपनी पुलिस पे ज्यादा भरोसा था। और हमारी पुलिस ने उन लोगों को सलाखों तक पहुंचा दिया। आज भी पुलिस फोर्स हमारी बहुत अच्छी है, जिन्होंने बड़ा काम किया, मुश्किल वक्त में काम किया। जाला, रमेश जाला, कश्मीरी पंडित जो उसको हेड करता था,
मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो जम्मू में क्राइम बढ़ रहा है, रोज दिन दहाड़े डाके पड़ते हैं, कत्ल होते हैं, कोई पकड़ा गया? किसी को पकड़ा जाता है? नहीं। तो मेरा ये कहने का मकसद है आप सबके, जम्मू के अपने साथियों से, मैं आपको बार बार सलाम करना चाहती हूँ, खासकर जो हमारे हिंदू लोग यहाँ के सरदार लोग हैं, क्योंकि आपका इस माहौल में पीडीपी के साथ चलना कोई आसान नहीं है। मगर अगर आप लोगों को समझाएंगे कि जो पीडीपी जमात है ये वाहिद जमात है जिसने लोगों को मजहब के नाम पे हम बांटते नहीं हैं, रीजन के नाम पे बांटते नहीं। जब मुफ्ती साहब आए तो उन्होंने इंसाफ किया, जब मैं आई मैंने इंसाफ किया, मैंने कोई दोगली पॉलिसी नहीं चलाई। मगर आज मेरा ये कहना है जम्मू के लोगों को कि सबसे ज्यादा बर्बादी जो मैं देखती हूँ, अगर 2019 के बाद कहीं हुई तो जम्मू के लोगों की हुई तबाही। यहाँ का नौजवान बेरोजगार, बेकार, ड्रग्स, शराब उसमें लथपथ है। और वो जो एपटेक है जिसके जरिए इन्होंने रिक्रूटमेंट कराई, उसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं। हर चीज में जम्मू इस वक्त पिस रहा है और आगे अगर इसी तरह हालात रहे तो खुदा ना खास्ता जम्मू के हालात और खराब हो जाए। हम कहते हैं कि ट्रेन जरूर कश्मीर पहुंच जाए, बहुत अच्छी बात है, मगर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ मेरे दिल में, मुफ्ती साहब के दिल में जम्मू के लिए नरम गोशा इसलिए भी था, कुछ खुदगर्जी भी थी कि जब कश्मीर में मुफ्ती साहब इलेक्शन नहीं जीते तो अरसपोरा के लोगों ने साथ, उन्होंने मुफ्ती साहब के सर पे उस वक्त ताज रखा। तो इसलिए मुझे जम्मू के लोगों के साथ एक दिली लगाव है कि उन्होंने उस वक्त मेरे पिताजी को एक्सेप्ट किया जब कश्मीर के लोग बोलते थे ये जी पता नहीं क्या है, हिंदुस्तानी है, हमें नहीं, हमें यहाँ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ हमें रायशुमारी कराएगी, हमें आजाद करेगी या पाकिस्तान के साथ ले जाएगी। मुफ्ती साहब डटे रहे और आज भी हम डटे हैं। मगर हम कहते हैं जम्मू कश्मीर खुदा ना खास्ता एक नासूर की तरह जिस्म में आप हमको काट रहा है, ये पूरे मुल्क के जिस्म में एक नासूर है, इसका इलाज होना चाहिए। और वो इलाज कैसे होगा? जब आप जम्मू कश्मीर के लोगों के जख्मों को मरहम करेंगे, जब आप देखेंगे जम्मू में क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे हल करें, जब आप मुजफ्फराबाद, उड़ी, रावलाकोट जो रास्ते आपने बंद कर दिए हैं कारोबार के लिए उनको खोलेंगे और उसके साथ साथ जम्मू, सियालकोट और नौशहरा जंगल भी खोलेंगे। मैं कहती हूँ अमित शाह साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, आप कहते हैं जम्मू कश्मीर में सब ठीक हो गया, अगर सब ठीक हो गया रास्ते खोल दो, आने दो उनको, यहाँ आके देखिए हम कैसे जीते हैं, हमारे पास क्या है और उनके पास क्या है। हमारे जम्मू कश्मीर में दर्जनों मेडिकल कॉलेज हैं। जो पार का जम्मू कश्मीर है उसमें मेरे ख्याल में मुश्किल से 1-2 मेडिकल कॉलेज है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियों का जाल है, आके आपके पास छुपाने के लिए तो कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आप जम्मू कश्मीर की समस्या को जिंदा रख के पूरे मुल्क में वोट लेना चाहते हो हमेशा। जिस तरह पाकिस्तान में कहते थे कि जो वहां की एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है, वो चाहती है जम्मू कश्मीर का मसला रहे ताकि उनकी इंपॉर्टेंस रहे। आज मुझे लगता है बीजेपी, जिसको एक वक्त में मुफ्ती साहब वाजपेयी जी के टाइम में कहते थे ये बड़ी कौम परस्त, बड़ी नेशनलिस्ट पार्टी है, क्योंकि वाजपेयी जी ने वो करके दिखाया जो किसी लीडर ने नहीं करा था। उसने मुशर्रफ जैसे जनरल को टेबल पे लाके उन चीजों के लिए आमादा किया जिससे जम्मू कश्मीर में अमन हुआ, शांति हुई। तो वही मैं कहती हूँ कि अगर अब पाकिस्तान के लिए आर्मी लीडरशिप को सूट करता है जम्मू कश्मीर का मसला, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद बीजेपी को भी ये रास आ गया है कि आज यहाँ ब्लास्ट हो, यहाँ कोई शहीद हो, वहाँ गोली चले, वहाँ कई शहीद हो, ताकि वो मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम करने में ज्यादा कामयाब हो जाए। तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ अपने साथियों से, या हमारे सीनियर जनरल सेक्रेटरी भी है, एडिशनल जनरल, आपने नासिर साहब को बोलने का मौका नहीं दिया, मुझे बड़ा बुरा लगा, क्योंकि सब बोले और इनको बोलने का मौका नहीं मिला। इनको भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था, 1-2 मिनट ये भी बोलते। तो इसलिए सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जोन प्रेसिडेंट और विमेन विंग की प्रेसिडेंट, मैं इनका भी हिसाब लूंगी कि अब इसमें पूरा इनकी आप मीटिंग्स यहाँ रखेंगे, वहां भी करेंगे, क्योंकि विमेन 50% है। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगी मेंबरशिप होनी चाहिए, डट के होनी चाहिए, और जहां जहां जिन्होंने इलेक्शन लड़े हैं तो खाली सोशल मीडिया पे रहने से काम नहीं चलेगा।
زمین پہ جانا ہے, ممبرشپ کرنی ہے, اور اتنی ساری ٹیم ہے, ان کے پروگرام رکھیے آپ. ابھی تو جو ہمارے جموں کے ایریاز ہیں, کافی ایریاز, وہاں تو آپ کو رمضان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا. آپ تو چھوٹی چھوٹی میٹنگیں کرا سکتے ہیں. کشمیر سے ہمارے جنرل سیکرٹری آئیں گے, یہاں کے جنرل سیکرٹری مل کے جائیں گے, تاکہ آنے والے وقت میں ہماری پارٹی اتنی مضبوط ہو, کیونکہ کوئی پارٹی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی. تو 96 میں این سی, 2002 میں پی ڈی پی, 2018 میں این سی, 2014 میں پی ڈی پی, آج 2024 میں این سی, اور جو آنے والا وقت ہے وہ پی ڈی پی کا. وہ وقت کب ہوگا, ابھی آئے گا, سال کے بعد, 2 سال کے بعد, وہ کچھ نہیں کہہ سکتے, 4 سال کے بعد. مگر آپ لوگوں کو ڈٹ کے رہنا ہے, آپ لوگوں کو ڈٹ کے رہنا ہے, اس کے لیے تیاری کرنی ہے, اور گھر گھر جا کے. اور یہ مجھے بڑی اچھی بات لگی فردوس صاحب کی, کہ جب ہمارا ڈیلیگیٹ کارڈ لے کے کوئی آ جائے, چاہے جموں دفتر میں, کشمیر کے دفتر میں, ان کو کیا ہوتا ہے, ہسپتال میں کوئی بیمار ہوتا ہے, اس کی مدد. اگر آپ سے نہیں ہوتی وہ مدد, فون نہیں کر سکتے, مجھے بتا دیجئے, کسی سینئر لیڈر کو بتائیے, تاکہ اس کی تھوڑی وہاں مدد ہو جائے, ہسپتال میں تھوڑا اس کا بیچارے کا مدد ہو جائے. تو میں ساری جو انہوں نے آج کا پروگرام کا اہتمام کیا, اس کو آرگنائز کیا, بہت شکر گزار ہوں. اور میں دوبارہ یہ کہوں گی, جموں کشمیر کی سمسیا کا سمادھان جموں کے لوگوں کے سپورٹ کے بغیر نہیں ہوگا, اور جموں کے لوگوں کا بھی فائدہ اسی میں ہے کہ یہ سمسیا کا سمادھان ہو, راستے کھلے, آر پار کھلے, اور بے روزگاری دور ہو جائے, اور باقی چیزیں ٹھیک ہو جائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.